نذیر بھائی آپ سے ایک سوال کرنا ہے جی۔ اللہ جان کی مان ہی نہ رکھو نا، جان کی مان پپو ملکار۔ نہیں وہ بڑا سیریس سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ایک کتاب لکھ ماری ہے، چھپوانے کے لیے پیسے چاہیے، براہین احمدیہ، تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹوٹل جو اس نے مرزا قادیانی نے جو کتابیں جتنی چھاپنی تھیں اس کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ میں نے وہ نکالی تھی، وہ 940 روپے بنتی تھی۔ ساری ٹوٹل جتنی بھی کاپیاں اس نے چھپوانی تھی تو 940 روپے جو ہے وہ ان کی قیمت بنتی تھی۔ تو مرزا غلام قادیانی نے 1878 میں وہ ہندوؤں کے مقابلے جو اشتہار ایک شائع کیا تھا، اس میں اس نے 500 روپیہ ان کو انعام دینے کی پیشکش کی تھی۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کے پاس اتنے پیسے تھے کہ 500 تو وہ لوگوں کو انعام رکھ تھا۔ پھر جب انہوں نے کہا جی کہ ہمیں مطلب کہ یقین نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے، تو اس نے کہا جی قادیان آ کے تو میری جائیداد کا اندازہ لگا لیں، 6-7 ہزار روپے کی میری پراپرٹی ہے۔ 6-7 ہزار روپے کی پراپرٹی کا مالک بندہ، اور جیب میں بھی اتنے پیسے اس کے ہوتے ہیں کہ جی 500 روپیہ وہ انعام رکھ رہا ہے، تو اس نے پھر یہ کتاب چھاپنے کے لیے لوگوں سے پیسے کیوں مانگے؟ کیونکہ سوال میرا اس پہ نہیں ہے کہ بھئی چونکہ وہ لاگت آنی تھی، تو ظاہر ہے ایک چیز پہ آپ کی لاگت آتی ہے، پیسے لگتے ہیں پہلے کوئی بھی چیز بنانے میں، تو بعد میں ظاہر ہے آپ جو ہے وہ اس کو کسی کو دیں، جتنی لاگت آئی اتنے پیسے لیں یا منافع لیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب خود پیسے تھے آپ کے پاس تو آپ ان پیسوں سے کتاب چھاپ کے پھر بھی تو بیچ سکتے ہیں نا۔ اگر پیسے ہی لے کے دینی، فری نہیں دینی، تو بھی پہلے اپنی جیب سے پیسے لگا کے آپ کتاب چھاپ سکتے ہیں، پھر لوگوں کو سیل کرتے رہیں۔ تو مرزا قادیانی نے بجائے اپنی جیب سے پیسے لگانے کے لوگوں سے کیوں مانگے؟ یہ سوال مشکل سوال ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب تب دوں گا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ ہاں جی پوچھے سوال۔ سوال بڑا لمبا اور سوال بڑا گہرا ہے، ٹھیک ہے اور آج سے پہلے آپ نے یہ سوال کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ جی وعلیکم السلام۔ کیونکہ یہ سوال ایسا ہے تین سو چوراسی میں نے نکالا ہوا تھا اس وقت، لیکن یہاں پر جب یہ مولوی، میں اسی لیے نا مولویوں سے بڑا بیزار ہوں کہ بہت ہی مطلب کہیں کی کہیں بات لے جاتے ہیں، بشر کی جائے نفرت انسانوں کی یار۔ اور پتہ نہیں کہاں سے اٹھاتے ہیں، کہاں کو چل پڑتے ہیں، پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پیچھے سے۔ چلو ہر جگہ کھڑکی لا کے بیٹھے ہوں۔ اچھا ہے، پوچھو جی سوال پوچھو بزرگوں۔ سوال منو تریوے والے کٹ لین دو نا۔ یہ 3 حوالے ہیں جناب، بلکہ 4 حوالے میں نے بیک وقت آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی پھر سوال کرنا ہے۔ چلو یہ بہت بڑا بیٹھا کی تو سی مسئلہ پہلے کوئی نہ کوئی چلو گزارا ایسے ہوتے ہیں جس سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کوئی نہیں جی، کوئی نہیں، کدی بھی گزارا کوئی نہیں سی ہے، ایویں افواہ سی۔ اچھا
ਲਓ ਜੀ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। पहला वाला कितों शुरू करें? इतों मेरा दिल शुरू करा। ये ना दाफिल वसावस का शेख बटालवी जवाब दे रहे थे और मैं पढ़ रहा था। दाफिल वसावस का ऑपरेशन कर रहे थे शेख बटालवी। यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि इस इबारत में मिर्ज़ा कादियानी ने दो दावे किए हैं। एक ये नहीं, पहला ना बोला पढ़ के सुना दूँगा कि है कि है। ये इश्तिहार उन्होंने जो छापा है ना मिर्ज़ा साहब ने, ये मैं इश्तिहार भी आपको उनके मजमुआ इश्तिहारा से भी निकाल के दिखाता हूँ। ये मिसाल देते हैं कि तीसरे लड़के की निस्बत एक काबिल इजहार जो कादियानी की धोखाबाजियों की दूसरी ताज़ा मिसाल है, ये है कि तहरीर 19 अप्रैल 1893 की पुश्त पर उस लड़के की निस्बत कादियानी ने ये इबारत दर्ज की है। ये इबारत है कि 30 अप्रैल 1893 से 4 महीने पहले सफ़ा 266 आइना कमालत इस्लाम में बाकायद तारीख शाया हो चुका है कि खुदा ताला ने एक और बेटे का इस साजिद से वादा किया है जो अनकरीब पैदा होगा। इस पेश गोई के अल्फाज ये हैं, सयूलदु कल वल्द वैदुन मिन कल फजल इन्ना नूरी करीब, यानी अनकरीब तेरे लड़का पैदा होगा और फजल तेरे नज़दीक किया जाएगा। बेशक मेरा नूर करीब है। सो आज 20 अप्रैल 1893 को वो पेशगोई पूरी हो गई है। ये तो जाहिर है कि इंसान को खुद अपनी ज़िंदगी का एतबार नहीं छे जाए कि यकीनी और कतई तौर पर ये इश्तिहार देवे कि ज़रूर अनकरीब उसके घर में बेटा पैदा होगा, ख़ास कर ऐसा शख्स जो उस पेशगोई को अपने सिदक की अलामत ठहराता है और तहद्दी के तौर पर पेश करता है। अब चाहिए कि शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी इस बात का भी जवाब दें कि ये पेशगोई क्यों पूरी हुई। क्या ये इस्तदराज है या नजूम है या अटकल है? यह सवाल किया है। और क्या सबब है कि खुदा ताला बकौल आपके एक दज्जाल की ऐसी पेशगोइयाँ पूरी करता जाता है जिनसे उसकी सच्चाई की तस्दीक हुई। अर राकम गुलाम अहमद अज कादियान, ज़िला गुरदासपुर। ये मैं मजमुआ इश्तिहार चो भी मिर्ज़ा साहब का इश्तिहार कढ़ के रखे है। इश्तिहार इंज ही है, गल ठीक है। यह लिखे उत्ते लिखे भी है कि शेख बटालवी तवज्जो के लायक 20 अप्रैल 1893 4 महीने पहले 266 सफ़ा आइना कमालत इस्लाम में बाकायदा तरीके ये शाया हो चुका है कि एक बेटा वादा देने का अनकरीब जो होगा वगैरह वगैरह। सयूलद कल वल्द वयुदना मिन कल फजल इन्ना नूरी करीब, यानी अनकरीब तेरे लड़का पैदा होगा, फजल तेरे नज़दीक किया जाएगा। ए इश्तिहार सारा लिख के शेख बटालवी नूं मिर्ज़ा साहब सवाल कर रहे हैं कि मेरी पेशगोई क्यों पूरी हुई है। हुण शेख बटालवी का जवाब की दे रहे हैं, ये तवज्जो दे लायक है, गौर नाल सुनना जवाब। इसमें भी नाजरीन नज़रे गौर इंसाफ करें और देखें कि कादियानी ने इसमें कैसा सफ़ेद झूठ बोला है। और मिसरा ए फारसी का ज़रबुल मिसल अक्सर इस्तेमाल कर दे सी चे दलावरस्त वजदी के बकफ चराग वार्द का मिसदाक को मुसद्दक बन कर दिखाया है। वमा हाजा, वो सच्चा बना हुआ है, कभी झूठा होने में नहीं आएगा। इस इबारत में उसने दो दावे किए हैं। एक ये कि किताब वसावस की सफ़ा 266 में वो शाया कर चुका था कि खुदा ताला ने उसको एक और बेटे का वादा दिया है। दूसरा ये कि उसी सफ़े में उसकी मुद्दत बाकायद तारीख बताई गई थी और ये दोनों सफ़ेद झूठ हैं। ना उसने दाफिल वसावस के सफ़ा मज़कूर में यानी 266 सफ़े में बेटा पैदा होने का वादा दर्ज किया है, ना उसकी कोई मुद्दत बताई है। किताब दाफिल वसावस में
सफ़ा 266 में सिर्फ उसने ये इल्हाम नकल किया, सयूलदकल वल सयूलद सयूलदल सयूलदकल वल्द, जिसका ठीक तर्जमा सिर्फ यही है कि तेरे यहाँ बच्चा होगा, जो अरब और हिंद के मुहावरे में आम लफ्ज़ है, बेटा और बेटी दोनों पर बोला जाता है। इस जालिम व मुफ्तरी ने इस इल्हाम का तर्जमा भी दाफिल वसावस में नहीं किया जो इस इश्तिहार में किया है। अगर करता तो उसका कुछ दाव चल जाता, और मियाद या तारीख का तो इस सफ़े या किसी और सफ़े में नामो निशान नहीं है। ठीक हो गया जी, ए उन्होंने जवाब दिता है। लेकिन मसला खड़ा हो गया हूँ, किस तरह मसला ये खड़ा होया है कि जो मैं खोली है ना दाफिल वसावस किताब, ਉਹਦਾ मैं खोलिया सफ़ा 266, ਉੱਥੇ है इलाम पे है 266 सफ़े ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ इलाम है सयूलदकल वल्द अयुदना मिनकल फजल इन्ना नूरी करीब, लेकिन ਇਹਦਾ तर्जमा लिखिया है, जबकि शेख बटालवी कहते हैं कि इन्हें किताब दे विच इल्हाम लिखिया है, तर्जमा नहीं लिखिया, जबकि तर्जमा इत्थे लिखिया है तुझे एक बेटा अता होगा और फजल तुझसे करीब किया जाएगा और मेरा नूर नज़दीक, यही होता तर्जमा ना। ये तर्जमा रूहानी खजाइन की 5वीं जिल्द 267 सफ़े के उत्ते आइना कमालत इस्लाम दे विच लिखे है। हुण शेख बटालवी कहते हैं कि इन्हें तर्जमा भी उत्थे नहीं लिखिया, तो ਉਹਦੀ वजह तो ना लिखण की वजह तो ये जिहड़ा है ना इल्हाम सयूलदकल वल्द, ਇਹਦਾ ठीक तर्जमा इन्ना ही है कि तेरे बच्चा होगा, क्योंकि जिहड़ा लफज वलद है वो बेटे वास्ते नहीं इस्तेमाल होंदा, बेटी ते बेटे दोवां वास्ते इस्तेमाल होंदा है। तैनूं औलाद दित्ती जाएगी मुख्तसर लफ्जां च। सुनदे पे कि सौंगे एडा लम्मा सवाल मैं करन लगे। शेख कहंदे ने कि इन्हें तर्जमा नहीं कीता सी, लेकिन मैं किताब खोलना ते तर्जमा देखना हैं जी, तो मैं इस किताब के पिछे जानना कि इन्हें तर्जमा शायद हूँ लिख दिता है, क्योंकि किताबां तो छपियां ने हूँ, लेकिन यह जी तहरीर है ਇਹਦਾ तो नवा एडिशन छापण वाली कोई नहीं सी, यह तो उदों दी है जिथे शेख बटालवी इनकार पे करते हैं ना। ए रसाला शाह तो सुन्ना भाईजान पहली और आखिरी बारी शेख ने छापिया, जिल्द नंबर 15 नंबर 8, दरखास्त इजाजत शात इल्हाम मंजर का जवाब आज़ाद नंबर 3, ਇਹਦਾ 182 सफ़ा है। ये रसाला इक्को बारी छपिया है, जिहड़ा कि 1893 छपिया है। शेख की गल नूं मैं इस गले तरजीह देना कि शेख की गल तो 1893 की छपी मेरे सामने आ गई। वो कहते हैं कि इन्हें तर्जमा नहीं किया इल्हाम का, क्यों? इल्हाम गोल मोल है, बेटी वास्ते तो बेटे वास्ते दोवां ते बोलिया जाता है। किताब खोलना तो किताब ते तर्जमा होया है। मैं ना कि तर्जमा इन्होंने बाद वाले एडिशनां च किरे कर दिता होएगा इस किताब का। जदों मैं एडिशन इहदा खोल के जाके पिछे वेखना, उत्ते तरीक ही कोई नहीं है। आइना कमालत इस्लाम कदों छपी है कोई पता नहीं, कदों छपी है। वैसे नूरी नस्ता अली खत पे दसदा कि लेटेस्ट छपी पई है, ਇਹਦੀ तारीखी शायद इत्थे कोई नहीं है। 5वीं जिल्द च कली है आइना कमालत इस्लाम। ठीक है, मैं गुस्से च आके ना मैं क्या भी इन्हें की बदमाशी की है। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ एडिशन भी नहीं लिखिया भी ये किहड़े साल तबाह हुई है किताब। इत्थों ही किताब शुरू होंदी है। इत्थों तो मैं क्या इत्थे डेट भी कोई नहीं उन्हें पाई, तो करिए की। मैं जाके लोहरियां दी खोल ली है। थोड़ा जिहा इंतजार कर लो फरोरा साहब, थोड़ा जिहा बस 2 मिनट और, तुहाडी वारी ते आंदी तुहानूं दिंदे माइक। ਇਹ मैं लोहरियां की किताब वैबसाइट खोली है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ भी एक किताब पई है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ भी तर्जमा किया पिया।
ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਫਾ 267? तुझे एक बेटा ता होगा, फजल तुझसे करीब किया जाएगा, मेरा नूर नज़दीक है। ਇਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਾਂ ਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਲ ਕਿ ਕਦੋਂ ਛਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 1893 ਦੀ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੇਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 1893 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, 1893 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਜੀਬ ਉਂਝ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੰਮਾ ਵੇ। ਉਹ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੋ ही गए ने। आमिर भाई पेज कौन सा बताया? आमिर भाई इसका पेज कौन सा बताया था आपने जिधर ये बात है? आइना कमालत इस्लाम का 266 सफ़ा है। जी आमिर भाई, आपके सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। हेलो जी, सत्ते उठ के आके जवाब देते, ये तो शर्त मैं रखी सी। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल वही मेरी शर्त है। अच्छा चलो, इन्नी देर नूं ये सवाल ले लो सुल्तान दा। जी सुल्तान बेटा करें सवाल। अच्छा, मैंने नोट किया कि काफ़ी फ़िरक़ों के ऊपर बात हो रही है, तो मैं आपको थोड़ी सी 2 लाइनें सुनाता हूँ। कफी शेख साहब उत्ते आओ जरा, तुसी दसो लोरियां ने किताब कदों छापी है, उतां आवो जरा, कालां पा पा के तुहानूं तां भी नहीं आंदे तुसी। नीचे उतार बोलो, मैं दे। फ़िरक़ों पे बात है तो हाँ क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ फ़िरक़ों पे बात हो रही है, तो मैं ना फ़िरक़ों के लिए मुझे 2 हाँ, लाइनें याद फिरकों आई पे हैं। बात कर बोल रहे हैं दूँ? हम, तो फिरका परस्ती के खिलाफ है भाई साहब। जी यही कह रहा हूँ ना, मैं भी खिलाफ ही हूँ। मैं 2 लाइनें सुनाऊँ फ़िरक़े पे, छोटी सी हैं। हाँ बात कर लें, पर हम फिरकों के खिलाफ हैं, हम फिरकों के जिम्मेदार नहीं मेरे भाई। अच्छा, मैं ना आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ पोइट्री की, या फ़िरक़े पे, ठीक है? ठीक है सुना। शायर कहता है, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फ़िरक़े फ़िरक़े होता है, अब एक जमात पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, इस बाबे तजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम का दम बढ़ता है, कुफ्र से फिर क्यों डरता है, या तो इस्लाम का नाम ना ले, या तो शौक़े शहादत पैदा कर। बस इतना। ठीक है, ये बात इतनी जोर से आई हुई थी आपको, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं भाई। बात हम ये कर रहे हैं कि ये आइना कमालत इस्लाम में शेख बटालवी 1893 में कहते हैं कि तर्जमा नहीं किया हुआ, सिर्फ इल्हाम दर्ज किया हुआ। चलो तारीख तो 2 झूठ, दूसरा झूठ तो सफेद झूठ है कि वहाँ पर तारीख का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन ये जब आइना कमालत इस्लाम खोल के देखते हैं तो इसमें तर्जमा कहाँ से आ गया है, ये है हमारा सवाल असल। आमिर नज़ीर भाई, ये तर्जमे वाला मामला जो है ना, ये भी, और जिस तरह पहले भी इसके दोस्त बात करते रहते हैं इसकी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादनी की कुतुब के हवाले से, जो कि ये बात है कि ये किताबें भी किसी एक शख्स की नहीं लिखी हुई, और इसके पीछे भी उनके पास दलाइल हैं कभी, और जो तराजम है अरबी इबारात के खुसूसन, इनके पीछे भी ये इसी तरह का मामला है कि इन जो है वो मिर्ज़इयों ने ख़ुद तराजम करके तो मिर्ज़े की तरफ हो सकता है मंसूब किए हुए हों। वो आपने वो जो है ना मिर्ज़ा कादियानी की, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ जो इबारत है, इन्ना हाज़ा हुआ मूसा,
تو اس میں بھی ہے نا، وہ آخر میں آتا ہے وَلَمْ يَمُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ، تو لام جمود کا وہاں پہ ترجمہ کوئی نہیں ہے. تو یعنی اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے خود وہ عربی لکھی اور خود ہی ترجمہ لکھا ہوتا تو ظاہر ہے وہ اس لفظ کا ترجمہ لکھتا، کیونکہ جب عربی میں ایک موقف وہ بیان کر رہا ہے تو اردو میں بھی اس نے بیان کرنا تھا. لیکن اردو میں وہ ڈنڈی وہ مار سکتا ہے جس نے اس عبارت کو اس موت کو روحانی موت قرار دینا ہو. یہی پنکچر لگاتے ہیں نا جی، یہ روحانی موت کا ذکر ہے، تو وہ ولا میں جموت والا بیچ میں سے نکالنا پڑے گا اس کو، کیونکہ اگر وہ رکھے گا بیچ میں تو روحانی والا پنکچر نہیں لگتا. تو اس سے بھی یہ شک جاتا ہے کہ یہ تراجم جو ہیں وہ مرزیوں نے کیے ہیں. چلو ساری کے نہیں کیے تو کم سے کم بہت ساری ایسے ہیں جو انہوں نے خود کر کے مرزا کی طرف منسوب کیے ہیں. یہ تو بڑا ہی مسئلہ کھڑا ہو گیا. دوسری بات جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا ان کے وہ اشاعت کی تاریخ ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ کب یہ شائع ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں یہ بھی تو مالکوں نے ہی ڈیٹیں دی ہیں نا جی. ڈیٹس بھی تو ہم تک جو پہنچی ہیں وہ مالکوں کی بتائی ہوئی ہیں، مرزیوں کی. مالکوں کا مطلب مرزیوں کی بتائی ہوئی ہیں. ان میں بھی وہ اپنے حساب سے ڈنڈیاں مار سکتے ہیں بالکل. وہ کون سی چیز میں ڈنڈی نہیں ماری انہوں نے. تو یہ مسئلہ چھوٹا سا نہیں ہے، مسئلے سارے چھوٹے چھوٹے کر کے بڑے بڑے مسئلے بن کے تو سارے ہی کھڑے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، میں تو اس بات کو درست مانتا ہوں کہ اس ظالم و مفتری نے اس الہام کا ترجمہ بھی دافع الوساوس کتاب میں نہیں کیا، جبکہ وہاں پر ترجمہ کیا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ رسالہ چھپنے کے بعد، شیخ بٹالوی کے فوت ہونے کے بعد 1920 کے بعد انہوں نے دافع الوساوس کے اندر اس الہام کا ترجمہ ایڈ کر دیا. ہاں یہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا. شیخ بٹالوی فوت ہوئے 1920 میں، ہاں جی. تو کتاب تو 1920 کے بعد کی چھپی ہوئی ہے جو ویب سائٹوں پہ پڑی ہوئی ہے. کوئی 1920 سے پہلے کی تو نہیں سنبھال کے رکھی اسکیننگ کر کے؟ نہیں کوئی نہیں، وہ پرانا ہو سکتا ہے کہ مل جائے ایڈیشن. مجھے ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، میرے پاس ایک پرانا ایڈیشن ہے اس کا. ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ. ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. دافع الوساوس ہے. ہاں جی، یہ روحانی ڈیزائن کی 5ویں جلد میں کیلی کتاب ہے، بڑی لمبی 500 صفحے کی کتاب. اولڈ بکس. پھر اس کا نام آئینہ کمالات اسلام ہے اصل میں نا. ایک نام اس کا دافع الوساوس ہے اور دوسرے اس کا نام آئینہ کمالات اسلام. دو نام ہے اس کے. گڈ مارننگ ਦੱਸੋ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਤਾਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ ਯਾਰ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ. ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਐਬਸੈਂਟ ਬਾਬਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਬਸੈਂਟ ਸਾਂ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 12 ਮਾਰਚ 1897 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਤਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਫਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? 266 ਸਫਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, 266. ਉੱਥੇ ਇਲਹਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ 5-7 ਦਰਜ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਵੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 266 ਸਫੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜਾਨ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਫਾ ਲਿਖਿਆ. ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੜ ਜਾਂਦਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਫੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਇਲਹਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? سیولدکل ولد ویدنا منک الفضل ان نوری قریب. لفظ چیک کرو. سیولکل ولد ویدنا منک الفضل ان نوری قریب وقالو انی لک ھذا قل ھو اللہ عجیب.
ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉੱਤੇ ਵੀ 266 ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ 266 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਤਰਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਮਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਯੋਮਾ युजयिल हक पहले इल्हाम का तर्जमा उन्होंने लिखा है, यानी इस दिन हक आएगा और सिदक खुल जाएगा, जो लोग खसारे में हैं वो खसारे में पड़ेंगे, तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ हूँ, इस हकीकत को कोई नहीं जानता मगर वही जो रुशद रखते हैं। हम फिर तुझको गालिब करेंगे और खौफ के बाद अमन की हालत अता कर देंगे, नबियों का चांद आएगा, तेरा काम तुझे हासिल हो जाएगा, खुदा तेरे मुंह को बशाश करेगा, तेरे बुरहान को रोशन कर देगा, और तुझे एक बेटा अता होगा और फजल तुझसे करीब किया जाएगा और मेरा नूर नज़दीक है। और कहते हैं कि ये मरातब तुझको कहा, उनको कह कि वो खुदा अजीब है, अजीब खुदा इसके ऐसे काम जिसको चाहता अपने मुकर्रबों में लगा देता है, मेरे फजल से नो उम्मीद मत हो। इसमें है जी तर्जमा, ये वाला मौजूद है। ये आपके पास जो किताब है ये पुरानी है, कितनी पुरानी है? ये 1893 एक मिनट रेख्ता से ली है। अठारह सौ 93 में शाया हुआ, फरवरी, मतबा रियाज हिंद का ये तो उसकी तारीख है ना, अशात, ये तो उसका तबा की अशात नहीं है, तबा की तारीख नहीं है, ये तो उसकी लिखने की तारीख है ना, फरवरी 1893। किताब कब छपी है? ये मतबा उसी का ही है जी, लिखने की नहीं है। बमकाम फरवरी 1893 मतबा रियाज हिंद कादियान में बहतमाम शेख नूर अहमद मोतम मालिक मतबा तबाह होकर शाया हुआ। यही फिर उन्होंने चढ़ाई हुई है ना, यहाँ से लेकर उन्होंने चढ़ा दी उस पे, रेख्ता पे होगी जहाँ आप देख रहे हैं, या इन लोरियों से ली। ये वाला है कि ये वाला है कादियानियों वाला? ये कादियानियों का है, नूरी नस्ताली। हाँ, ये तो मरज़इयों, ये वाला लौरियों का जो आप अभी दिखा रहे हैं, ये उधर पड़ा हुआ है, बस यही है फिर। हाँ, पर यही यहाँ से उठा के उन्होंने उधर रख दिया। बस सिर्फ वो फॉन्ट ही चेंज की है। नहीं, किताब वो तलाश करें जो पुराना एडिशन इसका कहीं से मिले। ये गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, मैं यही किताब पढ़ के मरज़इया है मर जाइए, उत्ते आ ना गुड मॉर्निंग, उत्ते आके गल कर। यार कैसी मतलब कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कोइंसिडेंस, कैसा इत्तेफाक है जी। जो किताब हम पढ़ रहे हैं, काश अगर हम यहाँ पे रूहानी खजाने की जिल्द 17 पढ़ रहे होते तो लाजमी ये 17 जिल्द ही पढ़ के मरज़ई हुआ होता। बिलाल भाई सौं गए हो फ्रंट सीट पे? आइना कमालाते इस्लाम। उत्ते आ जाना गुड मॉर्निंग। लो जी, एक होर भी लभ्या जी मैनूं इहदा एडिशन, एक होर भी है जी, लियो कड के को कम पाया है। फिर पढ़ो जी बारह ज़रा। यानी उस दिन हक आएगा। एक सेकंड,
यानी उस दिन हक आएगा और खुल जाएगा और जो लोग खसारे में वो खसारे में पड़ेंगे। तर्जमा तो ये होना ही नहीं ना चाहिए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਸਾਰੇ ਇਲਹਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੋਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਮ ਜਮੁਦ ਦਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਹਾਮ ਇੰਜੇ ਬਸ ਦਰਜ ਕਰ ਛੜੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਦੋ ਲੈਣਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ठीक है जी। इस दिन हक आएगा और सीधा खुल जाएगा और जो लोग खसारे में हैं वो खसारे में पड़ेंगे। तो मेरे साथ और मैं तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ हूँ और इस हकीकत को कोई नहीं जानता मगर वही जो रुशद रखते हैं। हम फिर तुझको गालिब करेंगे और खौफ के बाद अमन की हालत अता कर देंगे। नबियों का चांद आएगा और तेरा काम तुझे हासिल हो जाएगा। खुदा तेरे मुंह को बशाश करेगा और तेरे बुरहान को रोशन कर देगा और तुझे एक बेटा अता होगा वगैरह 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 वगैरह। मैं है हो रहा लेकिन ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਪੀਲੇ ਸਫੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਪੀਲੇ ਸਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰ ਅਫਸ਼ਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਵੀ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਗਰੋਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੋ ਜੀ पुरानी किताब आसमानी फैसला। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਆਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਚਣਗੇ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਈ 100% ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰੀ ਲਿਖਣ ਹੋਈ ਤੇ 200 ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਹਕਾਇਕ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹਕਾਇਕ ਚਲੋ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਭਾਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰੱਦ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਦਾਫਿਉਲ ਵਸਾਵਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਫਿਉਲ ਵਸਾਵਸ ਜਾਂ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨਾ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਛੱਪਣ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਬਹਿਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਹਿਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਤੁਲ ਫਿਆਤੁਲ ਬਾਗੀਆ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼? ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ 28-12 ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਕਤੁਲ ਫਿਆਤੁਲ ਬਾਗੀਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਗਰੋਹ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਮਾਮ ਬਹਿਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਬਨ ਹਜਰ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਫਤਹੁਲ ਬਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਸਾਵਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ 99% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਇਲਾਮ ਹੈ। ਵਲਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਪੀਲੇ ਸਫੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਦਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਵਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਿਆ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਤਰਾਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ, ਫਿਰ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਖਣਾ ਬਗੈਰ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਮ, ਤੇ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਫੜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਫੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। फिल अहादीस रिसाला अहमदी।
आमिर भाई तुसा तो इंज मेरा ख्याल है परेशान हो रहे हो वे जिवें हो कि नहीं असली मसीह माऊद ने ਉਹ ਜਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ इस गल तो ते असी परेशान हैं भी 2 नंबर एक गल बड़ी पते दी गाल आई कीती है ने जी ਉਹ ਜਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੱਲੀ ਤੇ ਬਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ बहुत बहुत गहरी गल कीती मलक साहब जी नहीं है ਮਾਜਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਾਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ चलो एक पुल्ले पटके ने मैंने चुकया ना मरजई ने कहते आप क्यों इतनी आमिर नज़ीर साहब की तारीफ करते हैं मैं क्या देखिए मैं उसके लिए ना आपको एक वजह बताता हूँ देखिए आमिर नज़ीर साहब जो है ना उनका पाँव जो जमात अहमदिया के 5 खलीफे हैं ना उनकी गर्दन पर बाहर तक चले ਬਿਲਕੁਲ इन्नी देर लगती है आमिर भाई आज मैं गलत कहंदा है तुसा के मंदे हो आमिर नू मैं क्या ऐसा तो उन्होंने समझदे बड़ा भाई नहीं नहीं तुसा ओनू नबी मंदे हो ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਏ ਮਾਰਤਾ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ माइक म्यूट कर लो बंदा मारन तो पहले ਉਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਦਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲlah दफा करो दे अनवरवान ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਭੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹਰੇ 14 ਘੰਟੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਿ 34 ਘੰਟੇ ਕਿ 14 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਹਿੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਹਿੰਜ ਕੇ ਹਿੰਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਮ ਵੜੈਚ ਕੌਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਲੀਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਲੀਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਲਟੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਏ ਲੀਡ ਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਪਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਰੂਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੋਣ ਨਾ ਹੁਣ ਖੁਰਮੀ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸਲਮਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦਾ ਵਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ अमर भाई
मिर्ज़े कादियानी दा शेर आ वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा। हाँ जी हाँ जी ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ? दुरुस्त में जाएगा करा ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਖ ਮਾਲੂਮ ਹੈ? देखना ही पैना। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਸ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? नाले मुफ्त दिले दे रहे हैं। ਐ ਲੱਭੋ ਯਾਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹਮਾਰਾ ਜਿਸਸੇ ਹੈ ਨੂਰ ਸਾਰਾ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਲੱਭੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਆਹੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸੁਬਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਭਾਂਗਾ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਰਾ ਜੀ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਮ ਫਾਹਮੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈ ਨਾ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਰਜ਼ਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹਮਾਰਾ ਜ਼ਿਆਸ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਐਮਾ ਬਾਜੀ ਆਈ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਮਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ अमल ज़िया भाई कहते मैं शायरी लिखी है। वो कहती इस तरह के बंदे को आप उठाते क्यों इस तरह की बेहुदा बातें लिखने वाले फोश बातें लिखने वाले को। मैं कहा बिल्कुल। मैं कहा अल्लाह की लानत तो ऐसी शायरी पर। कहती बिल्कुल बिल्कुल। ज़िया भाई कहते ये मिर्ज़ा साहब की शायरी है। कहती आपको समझ नहीं आई। ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਨਾਲ ਰਬਤਾ ਹੈ ਜਿਆ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, 2:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ यही है आमिर भाई करो ना जरा बड़ी शुक्रिया। वो पेशवा हमारा देश ਲੱਭ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਫਾ ਕੱਢੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕ ਲੱਭ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ।
एक काजी अकमल दा शेर चोरी करके मिर्जे दे नाम इन्हां ने लाया काजी अकमल ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ लग जांदा पता जी हुण एक बार इहदी डेट पता कर ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਬਹਿਰ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਕਮਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਖਲੋਤਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਆ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਸੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਲਾਕ ਹੀ ਕਰਵਾਓ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਛਡਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਜਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਰੇ ਦਜਾਲ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਮੀਰ ਸਾਰਾ ਸਲੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ अस्सलाम वालेकुम ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ हाँ सोने वीर हाँ अमन नज़ीर हाँ जी मेरा नाम है मोहम्मद आसफ सपरा ठीक है फिर हाँ अच्छा की तू अपने कोलों फैसले करी फिरना ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਚੱਕ ਚੌਧਰੀ ਚ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਚਾਹੀਦਾ 1000 ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 10,000 ਯੂਰੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ नहीं 10,000 में बनने में यार सुल्दा मदरसा तो मुकम्मल कराइए ना 10,000 सपरा साहब चाहिए 10,000 किदन ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਦਸਤੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਰੋ ਪਰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ
तेरी बोंडे च पा दा यार। आई एम सॉरी, मैं गुस्से नहीं वाला ये बंदा। तड़को 10,000 पैसे कितने दस पा दा हजार मैं? तक मंगया 20 नहीं सी मंगया। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ 20,000 ਯੂਰੋ के ਵਾਲੀ पावा मैं? हाँ, ओए ओए डार्लिंग, तू गाल तो ते तू जान ना 20,000 वाली कट ड्यूरिंग मंगया तेरे को 10,000 कोई तू ते शर्म नहीं जान जान हूँ यार, हथ मार मैं ला। सीधी गल करना, सीधी गल करता सीधी नहीं गल तेरे को है करो। ना मैं फड़ा मारिया कर हर जगह ते आके, हर जगह आके तू वालटैन बन जाना। सुनने च मजा आया है। किया ते के आराम ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੜਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਇਹ ਲਪੇਟਣ ਚ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10,000 ਯੂਰੋ ਦੀ, ਹੁਣ ਐਡੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ। देना मैं किथे दिया? अच्छा ड्यूरिंग तू डॉक्टर डार्लिंग ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਓ ਜੀ ਹੈ यार, मेरे को जिन्ने मेरे अकाउंट च है ने मेरे को तू पूछो को मेरा 30-35 गवांढी है हज़ार ना, रुपया पाना मैं तू हुणी मेरा सेंड कर गवांढी देना है तेरे ना। बस। मेरी गल सुन, दस किन्ने पैसे चाहिए ने इनू और केड़े अकाउंट विच चाहिए ने? कोई दो जी इन्होंने कोई नंबर पैसे शेयर एवं कर दो रिकॉर्डिंग ना बनवा हुआ है अपना ज़िया भाई ते अमर कितने भाई है तू कितने दफा जर्मनी करो च इन्नू। जर्मनी च ओ यार मैं जर्मनी विच धक्के खांदा फिरना। मैं तेन एक मिनट मैं समान का तेन अकाउंट नंबर देना, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर, मैं तेन समान का अकाउंट देना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ। लिख ले ਆਹ, नंबर, ਸਮਾਨ लिख ਤੇ ले ਕੰਮ मेरा, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ क्योंकि ਜਾਣਗੇ लिख के ਤੇਰੇ। कल्ला ना ते ओ फिर वो डिलीट कर देंदे ने। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਦੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲ, ਆਪਣਾ ਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਮਲਕ ਮਰਾਨ। 00 ਮਲਕ ਮਰਾਨ 49 ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਇਥਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਸਾਂ। 00 49 49 49 ਨਹੀਂ 49 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 178 178 31 67 67 ਹਾਂਜੀ 67 4 31 1 6 31 67 यार बेचना 41 67 600 पूरा। 41 41 67 है 67 है 67 67 ना डायल कर दो। 41 67 600 पूरा 600 पूरा 100 ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ 0049 178 41 67 600 ਪੂਰਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ 67 67 41 67 हाँ 6 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ मेरे बच्चे की तस्वीर लगी है व्हाट्सएप ते ना। ਸਪਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਢੂੰਡਣ ਦਿਓ। हाँ जर्मनी में लिख लें क्योंकि वो नंबर मांगता है कि केड़ी थां दा नंबर है। ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਦਾ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। आओ कर काल ਆ ਦੋਸਤ चुकदा ही नहीं हो। सारे खिड़कियां बंद करो, 10,000 ਯੂਰੋ ਕਰਾ। रोशनदान दी खिड़कियां ते सारे बंद करो। 10,000 ना हसदा जी। ओ भाई नहीं चुकदा। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ ਕਿ ਲੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਢਲ ਗਿਆ। हाँ जी डाल गया ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ उस मेरा ख्याल नंबर ही लेना सी, उस नंबर लेना सी ते कल कहीं होर ਨੂੰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਸੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਯੂਰੋ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। एक मिनट में फिर कॉल करता है। ਇੰਨਾ ਲਿllaਹਿ ਵ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ। चलो जी नंबर ही बंद हो गया। नहीं नहीं आने आने तवे तो मलक हाँ मरान जी बाप अस्सलाम वालेकुम सप्रा साहब। आवाज अशनी पे है।
अस्सलामुअलैकुम। पहले फिर बाद में आपको ना। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब बोलो। अच्छा, वो आपको ईबान चाहिए ना, जो आपने अभी वादा किया था 10,000 यूरो का। तो ईबान आपको 10,000 यूरो का मैंने वादा किया है, मेरे पास है भी हैं। 10,000 नहीं है, ज्यादा है। अच्छा माशाल्लाह। मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, आपको क्यों चाहिए? अभी आपने कहा ना वो ज़िया भाई को। मदरसा बनाना ना मदरसा पे बनाइए। जिया तो मेरा भाई है, ठीक है, उसको मैंने कहा देता भी हूँ उसको। आप कौन हो? नहीं, उन्होंने मुझे कहा है, मैं यहाँ जाल ਉਹ ਦਜਾਲ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸੂਟ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਹੀ ਇੱਕੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਯਾਰ ਸੂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੀਦਾ ਚੜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੋਸਾ ਕੋਨਾ ਆਦਿਆਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਮੂਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਜੀ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਤੇਰੀ। ਸੁਣਦਾ ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਛਾਪਰ, ਇੱਥੇ ਛਾਪਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਆ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਨੋ ਇੱਥੇ ਸੱਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਦਫਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛਾਪਰ ਉੱਡਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਰੇ ਚ। ਵਨ ਸਵਨੇ ਛਾਪਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਾਗਲ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ। ਰੋਕਣਾ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ WhatsApp ਤੋਂ, ਇੰਤਫਾ ਕਰੋ ਸੂ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਮਗਰੂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਪਰਾ ਤੇ ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਪੱਪੂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਰਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਕਰਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਲਾਕ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਹਨੋਰੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਆਦਿਆਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ऐसे खुशी ते तानू एक शेर सुनाइए। सारा खिंच के तू ले गई टेशन ते तेनू की मैं आखां गड्डिए लो जी
ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਗੱਡੀਏ। मौलवी गैरसुल मौलवी आमिर दी नवी नात आई सुनी नहीं है? बिस्मिल्लाह, मैं सदके थी वहाँ। सुनी नहीं है ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ? नहीं, ਨਵੀਂ ਨਾਤ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੀਰ ਕਾਢੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਚੱਸ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਫੋਲਰ ਛੜਿਆ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੱਭ ਪੈ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਈ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਤੀਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਭ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਈ ਮੈਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਣੂਜਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ 10,00,000 ਯੂਰੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਲੈ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਭੇਜਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਓ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਓ ਅਮਰ ਭਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਓ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਓਏ ਆ ਕਿਸ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਰਵਾਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਾਨਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ? ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਲੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਆਪਣੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲਾ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਿਲਾ ਵਜਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਲਗਾ ਜਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਲਗਾ ਜਾ ਕਦੇ ਸ਼ਈਆ ਜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਦਰ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਈਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਦਰ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਾਬ ਜ਼ਾਦੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 10,000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਓਏ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੋਮ ਆ। ਐ ਓਏ ਜਰਮਨੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਜਰਮਨੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਧੋ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਚਮੜਾ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਈਓ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ।
डॉक्टर साहब इज्जत नाल नहीं आवाज आंदे कुत्ते दे अच्छा बच्चे नहीं अल्लाह आवाज ताला आंदी का थल्ले दफा करो हम जमीन बयान करें वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह ता भैन लाजता सी लाजता सी ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਉਹ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫੂਕਾ ਮਰਵਾਣਾ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਪਰਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਯੂਨਸ ਫੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਯੂਨਸ ਫੈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆਹੋ ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਣੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਪ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਉਹ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਹ ਏਡੇ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਬਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੰਜਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ ਨੇ ਬਰੂਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਕਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਸਲ ਚੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਜਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਜੱਟ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 1,24,000 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਆ ਗੁੱਸੇ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਸ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਬੈਰੇਨ 313 ਹਾਂ अस्सद ਉਹਨੂੰ मौला ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ کو یار میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں بھی قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں لیکن پھر وہ جو ہے نا شرک ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر گیا اس کی براڈ پر تو اس نے مجھے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے نماز پڑھتے تھے قبلہ اول کی طرف تو وہ عقیدہ شرکیہ تھا اور یہودیوں کا تھا. جو آدمی اس نیش پر ہے تو میرا خیال میں تو جو لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے. سب کے اللہ فضل اس نے اللہ کی قسم عامر بھائی اس نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ اول کی طرف عبادت کرتے تھے تو وہ یہودیوں کا عقیدہ تھا اور یہ ایک شرکیہ عقیدہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ان کے جو آپ کے مربیان یہ باتیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے بعد تو آپ کہنا بات ختم ہے. ملک صاحب یہ جڑا ہنے تھلے آیا سی نا وہ مولا بس دی آئیڈیا نے بنائی ہے وہ نام ہے مبارک حقی فروش ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے تے اس بندے نے یہ واٹس ایپ تے گل کی ہے وہ آندا ہے کہ میں ہلے ڈیوٹی تے ہاں فارغ ہو کے میں آ کے تمہیں دساں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑے عقیدیاں دی تصحیح ہوئی ہے گل دی سمجھ جو نہیں اج آئی تک گیا ہے تے تھلے آ کے کمنٹ کردا پیا مینوں ہوندا ایک ہے. گل دی عمر بھائی سمجھ نہیں آ رہی. عمر بھائی میرا خیال ہے ذلی بروزی ہو گیا نا. ہاں جی دسو سن. کادے واسطے کردے نے بظاہر تو مرزے واسطے ہی کردے ہیں نا. نہیں مطلب انہاں دا کی ہے تبلیغ کرن دا. دنیا نو جو دستے نے وہ یہی دستے نے بھی اسلام والے پاسے آؤ جی سچا اسلام مرزیت اسلام والے پاسے وہی سچے احمدی ہو جو. آہو تے میں سمجھنا کہ ایتھے مسلماناں نو جڑا نا گل ہور کوئی کرنی نہیں چاہیدی وہ یہ کہن کہ بھئی ٹھیک ہے مرزا صاحب نو سچیاں ثابت کر دیو انہاں دیاں کتاباں تے اسی ہو جانے ہاں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جانا قرآن کھولنا حدیثاں کھولنا اے میرا تے خیال ہے فضول ہے. سیدھی گل ہے انہاں نو ثابت کر دیو تے اسی بھائی تواڈے نال ہاں. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. قرآن حدیث تے بندہ پھر جائے جے آن والا سچا ثابت ہوئے تے جے آن والا جدوں جھوٹا ہوئے تے پیچھے جانے دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں. اچھا بھائی انشاءاللہ کل گل ہوئے دی بہت لیٹ ہو گیا کب دے ول ہے